అంటే మీరు చేసిన తర్వాత కూడా మళ్ళా అప్లికేషన్ ఆఫ్ ద ట్రైనింగ్ మాడ్యూల్ ఇన్ ప్రాక్టికాలిటీ చేస్తే అక్కడ మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఎంతమంది చేయగలుగుతున్నారని. ఈ రెండు కూడా వర్కౌట్ చేయాలి మనం. విల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్. ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళు ఎనీబడి వాంట్ టు సే ఎనీథింగ్? So another important point which emerged during the discussion, sir. Now police station is there, circle is there, subdivision is there. Moodu unnai, sir. Police station ki so far the role is there, legal role is there, statutory role is there. SDPO is as a supervisor. After Madhya circle inspector, it is superfluous post in the sense he doesn't have much of role. Jurisdiction is also very small. So can we think of, when we are just thinking, we had a brainstorming session, can we think of making inspectors as SHO, SIs free అయిపోతారు, కొంతమంది inspectors free అయిపోతారు, SDPO and police station directly manage in between, and so that manpower can be redirected and realigned also. Similarly, there are many posts which are non-functional posts now, sir. So we can redesignate them into say IT cadre separate గా చేసేస్తాము. ఇప్పుడు మన దగ్గర PTO ఉంది, కమ్యూనికేషన్ వింగ్ ఉంది. So all this can be designated as a IT cadre, sir. So which will be useful for the district police as well as the other units also, sir. So these were the few things we discussed, sir. So but the general feeling was that circle may not be required at this, because too much of supervision is not required. అప్పుడు ఏం చేస్తారు వాళ్ళని సర్కిల్ ని? సర్కిల్ ఆర్ ఎస్ఐ? నో సార్, SHO చాలా SHO అంటే SHO ఇన్స్పెక్టర్ SHO సార్. దానిపైన మళ్ళా ఇన్స్పెక్టర్, దానిపైన మళ్ళా DSP సార్, దానిపైన అడిషనల్ SP. అవును సార్. అన్ని రోడ్స్ ఎందుకంటే 1+1 దెన్ SP. ఇప్పుడు జిల్లా చిన్న జిల్లా, స్మాల్ జిల్లా, 7 కాన్స్టిట్యున్సీలు, మళ్ళీ ఇన్ని లెవెల్స్ పెడితే ఈ హైరార్కీలో కూడా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. లా అండ్ ఆర్డర్ కంట్రోల్, కమాండ్ సరిగా కూడా ఉండడం లేదు. కెన్ యూ మేక్ ఏ యూనిఫామ్ ఏదర్ సెక్షన్ ఆఫీసర్కి, మీ SHOకి, SIకి ఇస్తే, ఇన్స్పెక్టర్కి ఇస్తే, అక్కడి నుంచి CA వచ్చిన పెద్ద సర్కిల్ అర్బన్ ఏరియాలో CAలు పెట్టి వాళ్ళే చేస్తారు. వాళ్ళ కింద మళ్ళా SIలు ఏం చేస్తారు, మళ్ళా ఛానల్ ఒకటి ఉంటుంది. ఆ పెద్ద స్టేషన్స్ లో దేర్ బి బైఫర్కేషన్. ఒక లా అండ్ ఆర్డర్ ఇన్స్పెక్టర్ ఉంటారు, సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఉంటారు, ఒక డిటెక్టివ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఉంటారు సార్. సో డిటెక్షన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆయన చేస్తారు సార్. దెన్ లా అండ్ ఆర్డర్ ఇన్స్పెక్టర్ ఉంటారు. దిస్ కెన్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ అంటే మీరు చేస్తారు. వర్టికల్స్ ఎక్కువ అయ్యే కొందికి వీళ్ళు కాన్ఫ్లిక్ట్లు పెట్టుకొని అసలు క్రైమ్ డైల్యూట్ అయిపోతుంది. లైక్ హైదరాబాద్ సిటీలో ఏమవుతున్నాయి సార్, ట్రాఫిక్ వింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్ సార్, detective wing is different, law and order wing is different, sir. Similarly here also, sir, if we are making inspector as a SHO, probably one SI or depending on ASI, they can be made in charge for one vertical. ఇక్కడ అర్బన్ ఏరియాస్ తక్కువ ఉన్నాయి, రూరల్ ఏరియాస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. Yes sir. అది కూడా ప్రాబ్లం ఉంది. అంటే ఏది ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచించండి. విల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్. One issue, sir. We have seen, sir, that in focus of the presentation was that what will be the nature of police station in the coming days. Now you have raised a very relevant issue about leader. They can be made in charge for one department. Now 75 to 80% of our force consists of constables and head constables. There was a discussion, sir, that we can redesignate them as ASIs to be promoted later as SIs, and most of the minimal duties which constables are doing can be either given to outsourcing people or some other agencies which can take out these duties. So the focus will be on responding to the requirements of citizens as ASI or as a leader level, sir. Somehow in our terminology, constable term is being misused and mistreated at many levels, sir. So this is very good force available to us, sir. For last 10-15 years we have seen that majority of these constables have very high technical degrees, sir. But somehow when they go to the police station, they get submerged and dissolved into daily routine matter, and they are not becoming leaders. In many cases they are not even sympathetic to the people's requirements. So maybe we can think about giving them at least designation. I don't know how financials will work out, sir,
but designation of ASI to be promoted as SI in future, so that they will play the leadership role, sir. Yeah. So another aspect which was discussed, I think this is the time we had changed our recruitment qualifications also and designation of, for example, in cyber crime, sir, if somebody is only a constable or head constable, it doesn't carry any weight also in cyber crime and economic crime and all that. So one is redesignation of those same scale of pay, and the entry level qualification during recruitment also have to change, sir. So we have to work on that also, sir. No, మీరు HR ఏదైతే ఉందో Yes, sir. రాబోయే రిక్రూట్మెంట్ అంతా Yes, sir. నీడ్ బేస్డ్ Yes. సొసైటీలో వచ్చిన మార్పుల్ని చూసుకొని క్రైమ్ ఇవన్నీ కూడా మారాయి. ఇప్పుడు మినిమం ఫండమెంటల్ డిజిటల్ లిటరసీ ఉంటే తప్ప ఫంక్షన్ చేయలేరు. కాబట్టి మనం పెట్టినప్పుడే ఇప్పుడే మనం అనౌన్స్ చేస్తే ఏ పొజిషన్ కన్నా వీళ్ళు ఉండాలి అని చెప్పి పెడితే దెన్ ప్రియారిటీ వాళ్ళకి ఇస్తే ఎక్కువ మంది పాస్ అవుతారు. దెన్ యూస్ఫుల్ రిసోర్సెస్ తయారవుతాయి. అదర్వైజ్ మనం వచ్చినాక మళ్ళా ట్రైన్ చేయడం, అప్పటికి వాళ్ళు పికప్ కాకుండా పోవడం, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. Now slowly we have to reorient total workforce in government. We are not preparing leaders. Technology ఉంది, knowledge ఉంది, application of leadership లేదు. That is where some of the discussion also ASI or head constable designation, how to make it, how to identify. కొంత ఇన్వెస్టిగేషన్లో వాళ్ళని ఏమైనా స్పెషలైజ్ చేయగలుగుతామా, ట్రైన్ చేయగలుగుతామా ఫోర్స్ని. దట్ ఈస్ వన్ ఏరియా వీ హ్యావ్ టు వర్క్ ఇట్ అవుట్. నేను కూడా ఆలోచించి వర్క్ చేద్దాం. Sir, good evening, sir. So I have 3 points, sir. So we visited in MCTP, Australia, sir. So there the officers are being sent on the job training, sir, for 1 year, something like that. So here IPS officers also should be sent on some training, some 6 months, cyber commander training, something like that, sir. So that we will go and come back with a lot of learning, sir. ఇక్కడ మీలో ఎంతమంది ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నారు? శిల్పైకి ఎత్తండి. ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫస్ట్. ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్. Raise your hands. సో ఆల్మోస్ట్ 50% ఉంటారు సార్. Raise your hands, please. ఓకే, అందరూ ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఓకే, ఆర్ట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కొంతమంది తక్కువే ఉన్నారు. ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నారు, చదువుకున్న ఇంజనీరింగ్ మర్చిపోయారు మీరు టెక్నాలజీలో ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. పోలీసింగ్కి వచ్చి నా 10 పెట్టాలి. ఎంతమంది ఏ వాడుతున్నారు, ఎంతమంది ఆ థింకింగ్ ఉండేవాళ్ళు మీలో ఉన్నారు? ఇప్పుడు ఎవరన్నా ఉన్నారా? ఏ అడాప్ట్ చేసుకోవడం, ప్రోగ్రామింగ్ రాయడం, ప్రోగ్రామింగ్ రాసేవాళ్ళరా? ఫ్యూచర్ ఈజ్ దట్. Sir, a couple of points, sir. ఒక ఎంఓయూ చేసుకుందాం సార్. ఒక 3 days అంటే ఒక 6,000 కానిస్టేబుల్స్ కింద ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్లో ఏఐ మీద, అదేవిధంగా సైబర్ క్రైమ్ మీద జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వడం సార్. తర్వాత ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ చూపించిన వాళ్ళని బెంగళూరు కానీ మైసూర్ కానీ పంపించి వాళ్ళకి ఒక స్పెషల్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది సార్. అక్కడికి మళ్ళీ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ సార్. ఇప్పుడు ఐగాట్లో ఎంతవరకు మీకు ఐటీ కోర్సెస్ ఉన్నాయి? ఐగాట్ పోర్టల్లో ఎంతవరకు ఉన్నాయి మీకు రిలవెంట్ కోర్సెస్లో? యూ హ్యావ్ డన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. Sir, all IPS officers are supposed to do 5 courses, sir. అది చేస్తున్నారు. ఎంతవరకు అది ఉపయోగపడుతోంది మీకు? How useful they are? బీ క్లియర్. మనం ఒకసారి అనలైజ్ చేసుకుంటే దాని మీద ప్రాక్టికల్గా ఏమైనా కోర్సెస్ డిజైన్ చేయగలుగుతాము. Sir, I got lo, sir. Cyber related courses ఎక్కువ లేవు సార్, బట్ there is a portal called SciTrain, sir. ఈ SciTrain పోర్టల్లో 12 కోర్సెస్ ఉంటాయి సార్. సో సర్టిఫికేషన్ అంటే ఇంటరాక్టివ్ లెర్నింగ్ ఉంటుంది, చాలా మంచి కోర్స్ సార్ అది. సో అది త్రూ అవుట్ కంట్రీ మన దగ్గర అరౌండ్ 4,000 to 5,000 మెంబర్స్ కోర్సెస్ కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది సార్. సో అది కానీ చేస్తే సైబర్ క్రైమ్ మీద మనకు చాలా పట్టు వస్తుంది సార్. సో దానికి ఏంటంటే మనం వీ హ్యావ్ స్పెండ్ టైం. సో మనకి ఏంటంటే అంత టోటల్ ఈ లా అండ్ ఆర్డర్ డ్యూటీస్ ఇదంతా ఎక్కువైపోయేసి దాని మీద ఫోకస్ పెట్టలేకపోతున్నాను సార్.
ఒక 15-20 days ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ సైడ్ ట్రైన్లో కనీసం ఇఫ్ నాట్ 4-5 కోర్సెస్, బేసిక్ కోర్సెస్ 4 ఉంటాయి సార్, ఇంటర్మీడియట్ కోర్సెస్ 4 ఉంటాయి, కొద్దిగా అడ్వాన్స్డ్ కోర్సెస్ 4 ఉంటాయి సార్. బేసిక్ కోర్సెస్ 4, కానిస్టేబులరీ కూడా ఆల్మోస్ట్ 30-40% బీటెక్స్ ఉన్నారు సార్. బీటెక్స్ కంప్లీట్ చేసిన అందరూ కూడా ఈ కోర్స్ అనేది దే హ్యావ్ టు అండర్గో దిస్ కోర్స్ అనేది ఒకటి సార్. తర్వాత కమ్యూనికేషన్ వింగ్ ఒకటి ఉంది సార్. ఈ కమ్యూనికేషన్ వింగ్ అంతా కూడా ఇప్పుడు మ్యాన్ ప్యాక్స్, బిహెచ్ఎఫ్ సెట్స్ ఇవంతా కూడా అవుట్డేట్ అయిపోయినాయి సార్. సో వీళ్ళని కూడా ఇందాక డీజీ సార్ చెప్పినట్టు ఐటీ క్యాడ్లో తీసుకొచ్చి వీళ్ళకు కూడా ఆ ట్రైనింగ్స్ ఇస్తే దానికి ఏం పెద్ద మనకు ఖర్చు ఏం లేదు సార్. సో సైడ్ ట్రైన్ ఈజ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ ప్లాట్ఫామ్ వేర్ వీ కెన్ రియలీ బిల్డ్ అవర్ కెపాసిటీ సార్. ఇప్పుడు మీకు పోలీస్ అకాడమీ ఏదైతే ఉందో అప్ప పెట్టినప్పుడు అలాంటి అకాడమీ విత్ యూనివర్సిటీ ఏదైనా రేపు బిట్స్విల్ అని వచ్చిందనుకోండి, అలాంటి యూనివర్సిటీతో కొలాబరేషన్ చేసుకొని ఇప్పుడు మనం క్రియా యూనివర్సిటీ పెట్టాం. క్రియా యూనివర్సిటీకి ఏం చేశారంటే కోర్సెస్ అన్నీ ఆన్లైన్ కాబట్టి రియల్ టైం హైబ్రిడ్ మోడల్ పెట్టాం. ఫ్యాక్టరీలో పనిచేస్తారు, నేర్చుకుంటూ ఉంటారు, అక్కడ పోయి పార్ట్ టైం కోర్సెస్ చేస్తారు. డిగ్రీ ఈజ్ గివెన్ బై క్రియా యూనివర్సిటీ. దట్ ఈస్ ది స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ అప్గ్రేడేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఆల్సో డిగ్రీస్. అది ఏవైనా అలాంటిది ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే అప్ప కెన్ కోఆర్డినేట్ మొత్తం పోలీసు వ్యవస్థని నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ అప్గ్రేడేషన్ ఆఫ్ స్కిల్స్ నీడ్ బేస్డ్ కంటిన్యూగా చేస్తే ఎట్లుంటుంది? So already you attempted, yes Babu, for the 6,000 police constable you had tied up with a few institutions. Good afternoon, sir. Sir, right now మనకి 21 centers లో 6,000 మంది కానిస్టేబుల్స్ ట్రైనింగ్ గట్టిగా దగ్గర పెట్టుకో. సార్ ఇప్పుడు మనకి 21 ట్రైనింగ్ సెంటర్స్లో 6,000 మంది కానిస్టేబుల్స్ ట్రైనింగ్ అవుతున్నారు సార్. December 22nd వీళ్ళందరినీ ఉద్దేశించి అపాయింట్మెంట్స్ లెటర్స్ ఇచ్చినప్పుడు తమరు ఒక దిశానిర్దేశం చేశారు సార్. ఈ యంగ్ కానిస్టేబుల్స్ అందరూ కూడా 2065 కల్లా వీళ్ళు రిటైర్ అవుతారు. అప్పటి వరకు వీళ్ళని మనము ఈ కంటెక్స్ట్లో ఉంచాలంటే ఏ రకంగా మనం వాళ్ళని ట్రైనింగ్ చేయాలని చెప్పేసి ఒక డైరెక్షన్ ఇచ్చారు సార్. దాన్ని దృష్టిలో పట్టుకుని మనము వీళ్ళందరికీ కూడా ఉన్నటువంటి సిలబస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కంప్లీట్గా రివ్యాంప్ చేసి ఈరోజు కాకుండా ఫ్యూచర్ పోలీసింగ్ నీడ్స్ కూడా అనుసంధానించి సిలబస్ని రివైజ్ చేసుకోవడం ఒక ఎత్తు సార్. తర్వాత ఇప్పటికి సుమారు మేము 6 యూనివర్సిటీలతో ఎంఓఈస్ చేసుకుని సర్టిఫికేట్ కోర్సులు ప్యారలల్గా రన్ చేస్తున్నాం సార్ వాళ్ళకి. జేఎన్టీయూ కాకినాడ, తర్వాత నేషనల్ లా యూనివర్సిటీ, ఎన్టీఆర్ హెల్త్ యూనివర్సిటీ, అదేవిధంగా ఎకనామిక్ అఫెన్సెస్కి సంబంధించి చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ ఇంటర్నేషనల్ బాడీ ఏదైతే ఉందో వారితోటి ఈ రకంగా 6-7 ఇన్స్టిట్యూట్స్తో ఎంఓయూ చేసుకోవడమే కాకుండా వాళ్ళందరికీ కూడా వాళ్ళ నుంచి వచ్చినటువంటి ఎక్స్పర్ట్స్ తోటి థియరీ అండ్ ప్రాక్టికల్ క్లాసెస్ చెప్పిస్తూ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది కోర్స్ వల్ల ఒక సర్టిఫికేషన్ కోర్సు చేపిస్తున్నాం సార్. అంతేకాకుండా సార్ వీళ్ళకి మనకి ఇక్కడ కొన్ని డొమైన్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారు సార్ చాలా విషయాల్లోని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోషల్ మీడియా రిలేటెడ్ అఫెన్సెస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అండ్ హ్యాండ్లింగ్ సార్. దీనికి సంబంధించి ఒక ఎక్స్పర్ట్ టీం ఒకటి మనకి ఉన్నారు సార్ కరోనా సారస్ నుంచి. వారి యొక్క టీం నుంచి వీళ్ళందరికీ కూడా ఒక వర్క్షాప్ ఒకటి కండక్ట్ చేపిస్తున్నాం సార్. సో ఇట్లా ప్రతి డొమైన్ నుంచి కూడా ఉన్నటువంటి ఎక్స్పర్ట్స్ని తీసుకోవటమే కాకుండా వాళ్ళందరికీ కూడా ఆ యొక్క ఎక్స్పర్టీస్లో సర్టిఫికేషన్ కోర్సెస్ ఇచ్చి మనం బయటకు పంపిస్తాం సార్. అంతేకాకుండా సార్ ఈ స్కిల్ పాస్పోర్ట్ ఏదైతే ఉందో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అకాడమీలో జాయిన్ అయ్యి బయటకు వెళ్ళేంత వరకు వాళ్ళు ఏ స్కిల్స్లో నైపుణ్యాన్ని తెచ్చుకున్నారు, దాంట్లో వాళ్ళ యొక్క స్టాండర్డ్ ఏ లెవెల్గా ఉంది, తర్వాత వీరందరికీ కూడా సైకోమెట్రిక్ అసెస్మెంట్ చేశాం సార్. సో ఎవరు ఏ జాబ్కి పర్ఫెక్ట్గా సూట్ అవుతారు అనేది కూడా మనము అసెస్ చేయడం జరిగింది సార్. మనకు ఉన్నటువంటి 6,000 మందిలోని 800 మంది టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఉన్నారు సార్. ఇప్పుడు మా ముందున్న తమరు చెప్పినట్టుగా మా ముందున్నటువంటి ఛాలెంజ్ ఏంటంటే సార్ ఒక్కసారి వీళ్ళందరినీ కూడా ట్రైనింగ్ పూర్తి చేసి బయటికి పంపించిన తర్వాత వాళ్ళని కనీసం ఏదో ఒక స్పెషలిస్ట్ వింగ్లో ముందు ఆ స్పెషలైజేషన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ వాళ్ళ కెరీర్ని మన ప్రొఫెషన్కి ఒక డైరెక్షన్ తీసుకుంటూ వెళ్ళే ఈకో సిస్టమ్ని క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సార్. దాని దిశగా లాంగ్ బ్యాక్
మీకు గ్రే హౌండ్స్ ఈజ్ దాట్, అక్టోపస్ ఈజ్ దాట్. అప్పుడు వీళ్ళందరినీ సెలెక్ట్ చేసుకొని 50% అదనంగా ఇచ్చి అలాంటి వాళ్ళని ఫిట్నెస్ ఉండే వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసి పెట్టాం. ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే మీరు అలాంటి వాళ్ళని తయారు చేస్తే బెస్ట్ పీపుల్ని ఎక్కడైతే జిల్లా లెవెల్లో డిఎస్పి లెవెల్లో అవసరమైతే వాళ్ళకు వీళ్ళనిచ్చి స్పెషలైజ్డ్ కోర్సెస్ ఫర్ ఎకనామిక్ అఫెన్సెస్, సోషల్ మీడియా అఫెన్సెస్ ఆర్ వేరియస్ లిటిగేషన్స్. సమాజంలో పెరిగేటి కొంతమంది సైకాలజీలో కూడా డిగ్రీలు చేస్తే కౌన్సిలింగ్కి ఇవన్నీ కూడా మనం హోంవర్క్ చేసి క్రైమ్ ఏది పెరుగుతుందో ఆ క్రైమ్కి తగినట్టు స్పెషలైజ్డ్ ఫోర్సెస్ మనం తయారు చేసుకుంటాం. మీ దగ్గర వాళ్ళు ఎంతమంది, మొత్తం 50 మంది, 50,000, 20,000, 30,000 మీ దగ్గర ఉండేది ఏపీఎస్పీలో స్పెషలైజ్డ్ ఫోర్స్ మీది మొత్తం 12,000. అంటే మొత్తం గ్రే హౌండ్స్ అన్ని కలిపి ఏపీఎస్పీ 12,000 సార్, ఏపీఎస్పీ 12,000. 12,000 సార్. సో ఇక్కడ నుంచి రిక్రూట్ చేసుకొని గ్రే హౌండ్స్ పంపుతాం సార్. యా, ఐఎమ్ అవేర్ ఆఫ్ దట్. మొత్తం 12,000 రిజర్వ్ ఫోర్స్ మన దగ్గర. ఎస్ సార్, రిజర్వ్ ఫోర్స్. ఓకే, దాంట్లో మీరు కానీ తయారు చేస్తే ఒక మరీ ఎక్కువ కాకుండా క్వాలిటేటివ్గా ఉండాలి. దే హ్యావ్ టు పాస్ నాట్ ఓన్లీ సర్టిఫికేషన్ కోర్సెస్, డిగ్రీ కూడా పాస్ అయ్యే పరిస్థితి రావాలి. అవసరమైతే ఆ డిప్యుటేషన్ కూడా పంపిస్తాం. పార్ట్ టైం 9 నెలలు ఇక్కడ పని నేర్చుకుంటారు ఆన్లైన్లో, 3 months అక్కడ పోయి చదువుకుంటారు. దెన్ విల్ గెట్ డిగ్రీ. తప్పకుండా సార్, మనము చేసుకున్న ఎంఓఈ ప్రకారం కూడా ఇప్పుడు చేసేది ఫస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ సర్టిఫికేషన్ అవుతుంది సార్. బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆ లెవెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం ఫ్రీక్వెంట్గా ఒక ఇంటర్వెల్ బేస్ చేసుకుని తర్వాత ఫీల్డ్ నుంచి వచ్చినటువంటి అనుభవాన్ని కూడా మీరు ఒక పని చేయండి, వాళ్ళని తయారు చేసినాక ఓనర్స్గా మీరే ఉండి ఏ ఎస్పీకి ఎంతమందికి కావాలనో డిప్యుటేషన్ ఇస్తాం మనం. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అక్కడ ప్రాక్టికల్గా నేర్చుకునేది ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి కంటిన్యూగా లెర్నింగ్ అండ్ ఆల్సో వర్కింగ్ రెండుగా అప్లికేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ చేసుకుంటూ వస్తే దే విల్ హ్యావ్ హైయర్ లెర్నింగ్, దెన్ దే విల్ గెట్ ఈజీలీ